হরে কৃষ্ণ। সকল মাতাজি এবং প্রভুজিদের চরণে আমার প্রণাম। আজকে আমরা পুরুষোত্তম মাসের অষ্টদশতম দিনের ক্লাস করব। আজকের ক্লাসে আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম। আমরা মঙ্গলাচরণ দিয়ে শুরু করব। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরুভ্যে নমঃ। শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং येन ভূতলে ব্যাপার আছে না, वयं অনেক रूपा কিছু कदा করতে পারে। मह्यं আমি ददाति তো তিনটে লোক বানাইনি না, स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्धाइतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरु महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। আমরা পুরুষোত্তম মাসের মন্ত্রটা পড়ে নেব। হরে কৃষ্ণ। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। अनम्यूट করে বলবেন। गोपालं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं मुरलीधरम्। वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं मुरलीधरम्। पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। पीताम्बरधरं देवं शरदं पुरुषोत्तमम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं मुरलीधरम्। वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं मुरलीधरम्। पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। पीताम्बरधरं देवं शरदं पुरुषोत्तमम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं मुरलीधरम्।
वन्दिनं धनुष्यद्विभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवं शारदं पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। কালকে আমরা পরীক্ষিত মহারাজের গল্প শুরু করেছিলাম, কিন্তু আমাদের হাতে সময় ছিল না। তো আমি আজকে তাই চিন্তা করলাম যে আমরা তাহলে এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায় আমরা আজকে অধ্যয়ন করব। পুরো ডিটেলসে আমাদের সময় থাকবে না, তো আমরা শুধু শ্লোক এবং তার যে অনুবাদটুকু সেটা জেনে নেব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। আমি আনমিউট অপশনটা অন রাখবো, কারণ কিছু প্রশ্ন রাখবো, তারপরে আমরা শুরু করব। পরীক্ষিত মহারাজ কে ছিলেন, কার পুত্র? একটু তাড়াতাড়ি বলবেন, তাহলে আমরা সময় পাবো। অভিমন্যুর পুত্র মাতাজি। পরীক্ষিত মহারাজ কে ছিলেন? হরে কৃষ্ণ, ঝটপট আনমিউট করে বলুন। হ্যাঁ, বন্দনা মাতাজি বলুন। পরীক্ষিত ছিলেন অর্জুন পুত্র অভিমন্যু, তার পুত্র ছিলেন পরীক্ষিত। হ্যাঁ, উত্তরা এবং অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত। অভিমন্যুর পুত্র ছিল, হ্যাঁ। তো পরীক্ষিতের নাম পরীক্ষিত কেন, সেটা কারো জানা আছে? 5 গুনবো, তারপরে আমি বলে দেবো। 1 2 3 4 5। আচ্ছা, পরীক্ষিত মহারাজের নাম পরীক্ষিত কারণ তিনি তার মাতৃগর্ভে পরমেশ্বর ভগবানের দেখা পেয়েছিলেন। কারণ যখন অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান মাতা, পরীক্ষিত মহারাজের মাতা উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে কিন্তু সেই ব্রহ্মাস্ত্র থেকে পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন। এবং পরীক্ষিত মহারাজ তার মানে তার জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে ভগবানের দর্শন পেয়েছিলেন। তো মানে পরীক্ষিত, পরীক্ষা, পরীক্ষা থেকেই কিন্তু পরীক্ষিত এসছে কথাটা। তো কথা হচ্ছে যে পরীক্ষিত মহারাজ জন্মগ্রহণ করার পরে তিনি যখন একটু বড় হয়েছে, যখন বোঝা শিখেছে, তো তিনি যাকে দেখতেন তাকে দেখেই পরীক্ষা করার চেষ্টা করতেন। মাতৃগর্ভে, মাতৃজঠরে আমি যাকে দেখেছিলাম, ইনি কি সেই তিনি, না অন্য কেউ? তো পরীক্ষিত মহারাজ তিনি পরীক্ষা করে বেড়াতেন, তার আশেপাশে চতুর্দিকে যাকে যাকে দেখতেন তাদের সবাইকে দেখেই পরীক্ষা করতেন, এই কি সেই যাকে আমি মাতৃগর্ভে দেখেছিলাম। তো যার জন্য তার নাম হচ্ছে পরীক্ষিত। আমি আনমিউট অপশন অফ করে দিচ্ছি। তো এখানে আমরা যে পর্বে রয়েছি, এই পর্বে হচ্ছে এই পর্বের আগের পর্বে হচ্ছে আগে যা ঘটনাগুলো হয়ে গেছে, সেখানে হচ্ছে
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধাম ছেড়ে চলে গেছেন এবং তারপরে বহু বছর এর পরের এই আহ, অধ্যায়তে এসছি। এবং এই অধ্যায়ের আগে কি হয়েছে? এই অধ্যায়ের আগে হচ্ছে যে পঞ্চ পাণ্ডব তারাও কিন্তু রাজত্ব ত্যাগ করে বানপ্রস্থের আহ, উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছেন এবং পরীক্ষিত মহারাজ খুব সুন্দরভাবে তার রাজ্য পরিচালনা করছেন। ষোড়শ অধ্যায়, প্রথম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়তে প্রথম যে শ্লোক, সেখানে সুত গোস্বামী, তো এই সুত গোস্বামীর গল্পটা যেহেতু ভাগবতম শুরু করছি আমি একটুখানি বলে নিচ্ছি। তো আমরা জানি এই ভাগবতম কে বলেছেন, ভাগবতম লিখেছেন ব্যাসদেব, কিন্তু বলেছেন হচ্ছে শুকদেব গোস্বামী, তিনি ব্যাসদেবের পুত্র। এবং যখন শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবতম শোনাচ্ছেন, তখন আরো অনেক শ্রোতা ছিল। সেই শ্রোতার মধ্যে একজন ছিল হচ্ছে সুত গোস্বামী। এবং এই সুত গোস্বামী তিনি অনেক ছোটবেলায়, ছোট অবস্থায় তখন এই ভাগবতম আহ, পাঠ করেছিলেন শুকদেব গোস্বামী। পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন প্রধান শ্রোতা, তিনি তাকে শোনাবার জন্যই পাঠ করা হয়েছিল। এবং সেই পাঠের মধ্যে একটি শিশু ছিল যার নাম ছিল সুত গোস্বামী। এবং সুত গোস্বামী আবার পরে, বহু বছর পরে নৈমিষারণ্যে যখন প্রবেশ করেছিলেন, তখন আবার দ্বিতীয়বার এই ভাগবতম পাঠ হয়েছিল। তখন নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষিরা, হ্যাঁ, তারা শৌনক আদি ঋষিরা তারা যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং তখন সুত গোস্বামীকে দেখে তারা সুত গোস্বামীকে প্রণাম করেন এবং প্রণাম করার পরে তাকে ব্যাস আসন বা একটা উচ্চ আসন দিয়েছেন, যেই আসনে সুত গোস্বামী বসেছেন। এবং তারপরে সকলে, সকল ঋষি মুনি, যে শৌনক আদি ঋষিরা সুত গোস্বামীকে বলেছিলেন, আপনার থেকে আর শ্রেয় কেউ নেই যে আমাদেরকে এই ভাগবতম পাঠ করে শোনাতে পারে। তো তখন সুত গোস্বামী ভাগবতম আবার পুনরায় তিনি যেভাবে শুনেছিলেন গুরু পরম্পরা অনুযায়ী, ব্যাসদেব, শুকদেব গোস্বামী, এবং শুকদেব গোস্বামী থেকে কে শুনেছিলেন? পরীক্ষিত মহারাজ শুনেছিলেন এবং তিনি তো চলে গেছেন ভগবানের কাছে। শিশু অবস্থায় সুত গোস্বামী শুনেছিলেন, তো সেই সুত গোস্বামী ভাগবতম শোনাচ্ছেন নৈমিষারণ্যের শৌনক ঋষিদের। তো সেখানে প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, সুত উবাচ তথা পরীক্ষিত দ্বিজাবরায়া শিক্ষায়া মহিম মহাভগবতা শশাসাহ यथा हि श्रुतयम् अभिजाता कोविदः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। অনুবাদে সুত গোস্বামী বললেন, হে বিদ্যা, এখানে লেখাটা একটু অসুবিধা হতে পারে কারণ আমি ইংরেজি থেকে গুগলে ট্রান্সলেট করে নিয়েছি, ঠিক আছে। হে বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ পরীক্ষিত তখন ভগবানের এক মহান ভক্ত হিসেবে দ্বিজ ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠের নির্দেশনায় জগৎ শাসন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি সেই সব মহান গুণাবলীর দ্বারা শাসন করতেন যাদের বিষয়ে তার জন্মকালে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তো এখানে বলা হচ্ছে যে যখন পঞ্চপাণ্ডবরা চলে গেছেন বানপ্রস্থের দিকে, তো তারপরে কার হাতে রাজত্ব দিয়ে গেছেন? রাজত্ব দিয়ে গেছেন পরীক্ষিতের মহারাজের হাতে। এবং পরীক্ষিত মহারাজ কিভাবে
তার রাজ্য পরিচালনা করতেন। পরীক্ষিত মহারাজ, এখানে বলা হয়েছে দ্বিজ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠদের, যে দ্বিজ ব্রাহ্মণদের কথা শুনে তিনি রাজ্য শাসন করতেন। তার মানে শাস্ত্র মেনে কিভাবে ভালো হবে সেই সব জেনে তিনি সেই রকম ভাবে তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে সা উত্তরস্য তনয়াম উপায়েম ইরাবতীম জন জনমেজয়দিম চতুরস তস্যাম উৎপাদয়ৎ সুতান। রাজা পরীক্ষিত রাজা উত্তরের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাদের 4 পুত্র ছিল। তো রাজা পরীক্ষিত রাজত্ব করছিলেন এবং তারপরে রাজা উত্তরের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তারপরে তার 4 পুত্র জন্ম হয়, যাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মহারাজা জন্মেজয়। জন্মেজয় মহারাজ, পরীক্ষিত মহারাজ জন্মেজয় মহারাজের হাতে আবার রাজত্ব দিয়েছিলেন। তো এখানে সেই ব্যাপারেই বলা হয়েছে। হুম। अजाहरश्व मेधं स्त्रीन् गङ्गायां भूरि दक्षिणन् शरद्वातं गुरुं कृत्वा देवायत्रक्षि गोचरः। অনুবাদে বলা হয়েছে মহারাজ পরীক্ষিত কৃপাচার্যকে তার আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করার পর গঙ্গার তীরে 3টি অশ্বরোহণ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে তিনি, যেহেতু আমরা এর আগের শ্লোকে দেখলাম তিনি দ্বিজ ব্রাহ্মণ। দ্বিজ ব্রাহ্মণ কাদের বলা হয়? দ্বিজ বলতে কি বোঝা যায়? দুবার জন্ম যাদের। দ্বিজ কেন বলা হয়েছে? প্রথম হচ্ছে আমাদের জড়জাগতিক জন্ম, এবং দ্বিতীয়বার জন্ম কখন হয়? যখন গুরুর আশ্রয় নেওয়ার পরে গুরুর দ্বারা দীক্ষিত আহ, হওয়া যায়, তখন আবার দ্বিতীয়বার জন্ম হয়, যার জন্য বলা হয়েছে দ্বিজ ব্রাহ্মণ। এর আগে আমরা দেখেছি। তো এবং সেই দ্বিজ ব্রাহ্মণদের নির্দেশেই তিনি তার রাজত্ব চালাতেন, এবং দ্বিজ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৃপাচার্যকে তার আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে মেনেছিলেন এবং তাকেই পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেই কৃপাচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী তার নির্দেশ অনুযায়ী গঙ্গার তীরে 3টি অশ্বরোহণ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। এবং এই যে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞ এমনি এমনি যজ্ঞ নয়। আমরা ভগবদ গীতাতে দেখেছি ভগবান কি বলেছেন, যে যে কোনোই যজ্ঞ করি না কেন সেখানে প্রসাদ বিতরণ হবে, সেখানে দান হবে। তো এখানেও বলা হচ্ছে যে এই যজ্ঞগুলিতে পরিচারকদের জন্য পর্যাপ্ত পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। তো তিনি দান ধ্যান পুরস্কারও দিতেন। এবং এই যজ্ঞগুলিতে সাধারণ মানুষও দেবদেবীদের দর্শন লাভ করতে পারতেন। তো তখনও কলিযুগ শুরু হয়নি। তো কলিযুগ শুরু হয়নি, যেহেতু দাপর যুগ চলছে। তো এই যে যত বড় বড় যজ্ঞগুলো করা হতো, সেই যজ্ঞতে দেব দেবীরাও কিন্তু উপস্থিত থাকতেন, যার জন্য তার রাজত্বে, কারণ রাজত্বের কিন্তু কোনো নেগেটিভ কিছু ছিল না, সবকিছুই ভালো ছিল। যার জন্য এই যজ্ঞগুলিতে অংশগ্রহণ করার জন্য, এই যজ্ঞগুলো দর্শন করার জন্য বিভিন্ন দেবদেবীরাও আসতেন, এবং যে তার রাজত্বের যে সাধারণ মানুষেরা ছিল তারাও কিন্তু দেবদেবীদের দর্শন পেতেন।
চতুর্থ শ্লোকে বলা হচ্ছে নিজাগ্রাহৌ যশা বীরঃ কালিম দিগ্বিজয়ে ক্বচিৎ নৃপালিঙ্গাধরম শূদ্রম জ্ঞান্তম গোমিথুনম পদা। একবার মহারাজ পরীক্ষিত যখন বিশ্বজয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি কলিযুগের অধিপতিকে দেখতে পেলেন, যিনি শূদ্রের চেয়েও নিম্ন স্তরের মতন দেখতে ছিলেন এবং রাজার ছদ্মবেশে একটি গরু ও একটি ষাঁড়ের পায়ে আঘাত করছিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য ধরে ফেললেন। কেন শাস্তি দেওয়ার জন্য ধরে ফেললেন? কারণ আমি গতকালকে বলেছিলাম যে গাভী এবং ষাঁড় এদের কাউকেই কিন্তু আঘাত করা উচিত নয়। এবং আমাদের আমাদের যে ধর্ম, আমাদের যে কর্তব্য, সেখানে হচ্ছে ব্রাহ্মণদের এবং গাভীদের, ষাঁড়, ঠিক আছে, এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সবসময় ভালোভাবে দেখে রাখা উচিত। তাদের কখনো অসম্মান, তাদের কখনো আঘাত করা উচিত নয়। তো যার জন্য, কারণ আমরা এর আগের শ্লোকে দেখলাম যে উম, আহ, তখনকার যুগ এত পবিত্র ছিল যে দেবদেবতারাও আসতো। তো তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে রাজা পরীক্ষিত কিন্তু যথেষ্ট যত্ন নিতেন তার প্রজাদের। তো এবং তার প্রজাদের বলতে শুধু মানুষদেরই যত্ন নিতেন কিন্তু তাই নয়, পশু পক্ষী সহ মনুষ্য, তার তার রাজত্বের মধ্যে যারাই ছিলেন, সে পশুই হোক, পক্ষী হোক বা যাই হোক, সবার কিন্তু সমান ভাবে তিনি যত্ন নিতেন। এবং যেখানে গোমাতা এবং ষাঁড়ের কথা বলা হয়েছে, তো সেখানে তো আর কি বলার আছে, মানুষদের যত্ন নিতেন, তো ষাঁড় এবং গোমাতার যত্ন নেবেন না, এটা তো হতেই পারে না। তো যার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ এই শূদ্রের থেকেও নিম্ন স্তরের দেখতে এবং রাজার বেশে যে এদের আঘাত করছিলেন তাকে ধরে ফেললেন। পঞ্চম শ্লোকে শৌনক উবাচ। কেন শৌনক উবাচ? কারণ সুত গোস্বামী, শৌনক আদি ঋষিদের ভাগবতমের গল্প শোনাচ্ছেন। তো সুত গোস্বামী বললেন এখন শৌনক ঋষির মধ্যে কিছু প্রশ্ন জেগেছে, তো সেই প্রশ্ন এখন শৌনক ঋষি করছে। শৌনক উবাচ সায়া হেত নিজাগ্রাহা কলিম দিগ্বিজয়ে নিপাহ নৃদেবা ছিন্ন ধৃক্ষুদ্রা কোশাওগম यः পদা হনাৎ তৎকথায় তৎকথ্যাতম মহাভাগা यदि কৃষ্ণ কথাশ্রয়ম। এখন লাস্টের দিকে কি বলছেন, একবার খালি জিজ্ঞেস করলেন, শৌনক ঋষি একবার জিজ্ঞেস করলেন মহারাজ পরীক্ষিত কেন তাকে কেবল শাস্তি দিলেন, যেহেতু তিনি শূদ্রদের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিলেন, রাজার বেশ ধরেছিলেন এবং একটি গরুর পায়ে আঘাত করছিলেন। তো একটি গরুকে আঘাত করা, একটি ষাঁড়কে আঘাত করা, একটি গোমাতাকে আঘাত করা কিন্তু অনেক অনেক বড় পাপ। তো তাই শৌনক ঋষি খালি একবার জিজ্ঞেস করলো কেন খালি শাস্তি দিয়েছেন, তাকে মেরে ফেললেন না কেন। এবং তারপরেই পর মুহূর্তেই আবার বলছেন এই সমস্ত ঘটনা যদি ভগবান কৃষ্ণের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে অনুগ্রহ করে সেগুলির বর্ণনা দিন। এবং এইগুলোর, এই গল্পের মধ্যে নিজেই প্রশ্ন করলো এবং প্রশ্ন করার সাথে সাথে বলছে যে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে কোনো এর যোগ থাকে তাহলে শুনবো, তা না হলে শুনবো না। কারণ এর আগে আমরা দেখেছি, আমরা চতুশ্লোকী ভাগবতমে দেখেছি ভগবান কি বলেছেন, যা কিছুই থাক না কেন,
যা কিছু আছে তার সাথে আমার যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে সেটা মূল্যহীন, আসলেই মূল্যহীন। যতই জাগতিক জড় জগতে যতই মূল্য তার থাক না কেন সেটা মূল্যহীন। এবং আরো বলা হয়েছে যে সেটা অন্ধকারের মধ্যে প্রতিবিম্ব। তার মানে যদি শ্রীকৃষ্ণর সাথে কোনো সম্বন্ধ থাকে তাহলে বলবে না, তা না হলে আমাদের সময় নষ্ট করার দরকার নেই। अथवस्य पदं भोजा मकरन्दालिहं शतं किमन्यैरसद् अलापैर् आयुषो यद् असद्व्ययः। ভগবানের ভক্তেরা তার পাদপদ্ম থেকে প্রাপ্ত মধু চেটে খেতে অভ্যস্ত। যে সমস্ত বিষয় কেবল মূল্যবান, জীবন নষ্ট করে, সেগুলির কি প্রয়োজন? তো এই একই কথা বলছেন যে ভগবানের সম্বন্ধে কথা হলে শুনবো, আর তা না হলে দরকার নেই। তো তাই বলছেন, বলা হয়েছে যে ভক্তেরা ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের পাদপদ্ম থেকে যে মধু, তার নাম রূপ গুণ লীলার মধ্যে যে মধু রয়েছে, সেই মধু চেটে খেতেই অভ্যস্ত। সেই মধুর বাইরে তারা আর কোনো কিছু চায় না। অতএব নাম রূপ গুণ লীলার বাইরে যদি অন্য কিছু থাকে তাহলে সেটা শুনে, সেটা দেখে বা সেই কর্ম করে সময় নষ্ট করবেন না। शूद्राययुषं नृणम् अङ्गा मर्त्यानमृतमिच्छतम् इहो पाहुतो भगवान् मृत्यु समित्र कर्मणि। হে সুত গোস্বামী, শৌনক ঋষি বলছেন, হে সুত গোস্বামী, মানুষদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা মৃত্যু থেকে মুক্তি ও শাশ্বত জীবন লাভ করতে চান। তারা মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক যমরাজকে আহ্বান করে এই সংহার প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পান। তো এখানে বলছেন যে মৃত্যু কে নিয়ে আসে? মৃত্যু যমরাজ নিয়ে আসে। এবং যমরাজ কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ভক্ত। তো এখানে তাই বলছেন যে যারা মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে চান তারা কি করেন? তারা তারা যখন ভগবানের কথা বলেন তখন কিন্তু যমরাজের জন্য একটা আসন রেখে দেন এবং নারদ মুনির জন্য একটা আসন রেখে দেন, যে যমরাজ আসবে, নারদ মুনি আসবে, যেখানে ভগবত কথা হয় তারা সেখানে এসে শুনবে। এবং যমরাজকে যদি এই ভগবত কথা শোনার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তাহলে যমরাজও খুশি হবে। তার মৃত্যু হবে না। কেন মৃত্যু হবে না? তখন তার আত্মা, যমরাজ খুশি হয়ে তার আত্মাটাকে কিন্তু নরকে নিয়ে যাবে না, অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না, যমরাজ আসবে না। সে সোজা চলে যাবে কোথায়? ভগবানের ভগবত ধামে। অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে, न कश्चिन्द्रियते तावत् यावद् आस्था इहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् আহুতা পরমর্ষিভিঃ আরো নৃলোকে পিয়েতা হরিলীলামৃতম বচঃ। যতদিন সকলের মৃত্যু ঘটনা সত্তা যমরাজ যেখানে উপস্থিত থাকবেন ততদিন কারো মৃত্যু হবে না। মহর্ষিগণ মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক ভগবানের প্রতিনিধি যমরাজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তার কবলে থাকা জীবেরা যেন ভগবানের এই দিব্য লীলার আখ্যান রূপ অমৃত শ্রবণ করে এই সুযোগের সৎ ব্যবহার করেন। তো এটাই বলছেন যে যমরাজকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন যাতে এই যে পাঠ হচ্ছে সেটা যেন সবাই ঠিকঠাক ভাবে শুনতে পারে। নবম শ্লোকে বলা হয়েছে, মন্দস্য মন্দ প্রজ্ঞস্য বায়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ নিদ্রায়া হ্রিয়তে নক্তম দিবা ব্যর্থ কর্মভিঃ।
স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প আয়ু অলস মানুষেরা রাতে ঘুমিয়ে এবং দিনভর নিরর্থক কাজকর্ম করে কাটায়। তো যাদের স্বল্প বুদ্ধি তারা কি করে? রাতে ঘুমোয় এবং দিনভর আমরা দেখেছি কিসের মতন? গাধার মতন তারা দিনভর খাটে এবং তারা তাদের সংসার, তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, তাদের আত্মীয় স্বজনের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য খাটে এবং তারা ভগবানের নাম করে না। কেন বলা হয়েছে রাতে ঘুমায়? কারণ রাতে ঘুমায় কারণ হচ্ছে দিন অর্ধেক রাত অর্ধেক। তো দিনের বেলা তো কিছু করেই না এবং রাতেও ঘুমায়। মানে আমরা যদি হিসাব করে দেখতে চাই যে 100 বছর আমাদের যদি জীবন থাকে, তাহলে আমরা 40 বছর শুধু ঘুমাই। 40 বছর হিসাব করে একদিন সময় করে হিসাব করে দেখবে যে আমরা আমাদের 100 বছরের জীবনে আমরা যদি 40 বছর বা 35 বছর ঘুমাই, বাকি রেস্ট নেই আরো 20 বছর। তো আমরা জড়জাগতিক কর্ম কতটুকু করি আর ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলার কথা আমরা কতটুকু শুনি, কতটুকু সময় শুনি। দশম শ্লোকে বলা হয়েছে, यदा परीक्षित कुरु जंगले वशात् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्यावर्तम् अनाति प्रियं तथा शराशानं संयुगा सौंदर्य आबदे आदवे। সুত গোস্বামী বললেন, মহারাজ পরীক্ষিত যখন পুরু সাম্রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন, তখন তার রাজ্যে কলিযুগের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করলো। দাপর যুগ চলছিল এবং তার মধ্যেই কলিযুগের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করলো। এই বিষয়ে জানতে পেরে তিনি বিষয়টি মোটেই পছন্দ করলেন না, তবে এটি তাকে যুদ্ধ করার একটি সুযোগ করে দিল। তিনি তার ধনুক ও বাণ তুলে নিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। একাদশ শ্লোকে বলা হচ্ছে, स्वलङ्कृतं सम्या तुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजम् आश्रिता पुरात् वृतो रथस्वद्विपापत्तियुक्ताया स्वासेनाया दिग्विजयाय निर्गतः। মহারাজ পরীক্ষিত কালো ঘোড়ার টানা একটি রথে বসেছিলেন। অর্জুনের রথ কি রঙের ঘোড়া ছিল? অর্জুনের রথে সাদা রঙের ঘোড়া ছিল এবং তার পতাকায় কি ছিল? অর্জুনের পতাকায়, যার জন্য আমরা বলেছিলাম যে তার জিত নিশ্চিত ছিল, কপিধ্বজ ছিল, হনুমানজি ছিল অর্জুনের পতাকায় এবং তার নাতি পরীক্ষিত মহারাজের ঘোড়া ছিল কালো রঙের এবং পরীক্ষিত মহারাজের পতাকায় সিংহের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। এইভাবে সজ্জিত হয়ে এবং রথ চালক, অশ্বারোহী, হস্তি ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি চারিদিকে বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে রাজধানী ত্যাগ করলেন। দ্বাদশ শ্লোকে বলা হচ্ছে, ভদ্রাস্বম কেতুমলম চ ভারতম চোত্তরন কুরুন কিম পুরুষাদিনি বর্ষানি বিজিত্য়া জাগ্রহে বলিন। অতঃপর মহারাজ পরীক্ষিত পৃথিবীর সকল অংশ, ভদ্রাস্য, কেতুমাল, ভারত, উত্তর কুরু, কিমপুরুষ ইত্যাদি জয় করে নিজ নিজ শাসকদের কাছ থেকে কর আদায় করতে লাগলো। এখানে শ্লোক নাম্বার
দ্বাদশ, ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ। আমি ইংরেজিটা নিয়ে পড়ি কারণ বাংলাটা আমার উচ্চারণ করতে খুব অসুবিধা হয়। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ। তত্র তত্র বর্ষ্ণিবর্ষ্ণঃ স্বপুরুষে স্বপূর্বেশম মহাত্মনম प्रागीयामानं च यशः कृष्णामाहात्म्य सूचकम् आत्मानं च परित्राणम् अश्वत्थं नो श्रते तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टा मृत्युर्जम्भितालोचनः महाधनानि वशंसि ददौ हरन् महामनः। তো এখানে বলা হচ্ছে পরীক্ষিত মহারাজও ভক্ত ছিলেন। রাজা যেখানেই যেতেন, পরীক্ষিত মহারাজ যেখানেই যেতেন, তিনি সেখানে ক্রমাগত তার মহান পূর্বপুরুষদের মহিমা কীর্তন করতেন, যারা সকলেই ভগবানের ভক্ত ছিলেন এবং ভগবান কৃষ্ণের মহিমান্বিত কার্যকলাপের কথাও তিনি শুনতেন। তিনি শুনতেও চাইতেন, তিনি ভক্ত, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনতে চাইতেন এবং তিনি যেখানে যেতেন, এটা হচ্ছে একটা সাধারণ ব্যাপার। যেখানেই আমরা আহ যখন কেউ আসে, আহ কাউকে নিমন্ত্রণ করা হলো এবং তার সাথে আরো কিছু লোক আসলো, আমারও চেনা জানা কিছু আসলো, তো তখন তাকে কিন্তু তার যে সুগুণ সেই গুণাবলী গুলো দিয়ে তাকে আহ স্বাগতম জানানো হয়। তো এখানেও তো রাজাও যেখানে যেতেন, লোকেরা কিন্তু তাকেও স্বাগত জানাতো, তার পূর্বপুরুষদের কথাও বলতেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাও বলতেন এবং তিনি এও শুনতেন যে কিভাবে ভগবান স্বয়ং অশ্বত্থামার অস্ত্রের প্রচন্ড উত্তাপ থেকে পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন। লোকেরা ভগবান কেশবের প্রতি